I was posted in this house, CMI Prajanal's house, and there were instances of close interaction with the Major Archbishop's house, which is located just on the neighboring hill. During those years, I was asked to join the committee that was revising a handbook for evangelization of the Syro-Malabar Church. The chair of those sessions was Ma Raphael Tattil, then the Bishop of Shamshabad. Having been transferred from Thrissur to Shamshabad, with its vast expanse of mission territory, I believe in the divine providence, I could see the change of missionary perspectives and the firm missionary convictions in the person of Ma Raphael Tattil. All his interventions in those consultations were insightful and positively forward-looking. He spoke with missionary convictions and practical acumen for the success of the mission of the church. Indeed, he was already an inspiring and compelling missionary. When I met his beatitude briefly in his office on 10th January 2024, on the day of his enthronement as the Major Archbishop, he expressed his apprehensions in fulfilling the expectations of the church. Now, being the Major Archbishop of the Syro-Malabar Church, everyone knows is a challenging and uphill task, almost impossible to deliver as per the expectations of various groups with conflicting interests, groups that do not shy away from fighting with each other, sometimes even to the extent of being unchristian. Representing the Syro-Malabar Religious Conference, especially all our major superiors, I have only the following request to your beatitude. As the father and head of the Syro-Malabar Church, my appeal to your beatitude is to be first and foremost the father of every faithful of the Syro-Malabar Church. Following the example of our Father in heaven, whom we call upon many a time every day, who is the epitome of mercy and forgiveness, who holds everyone together, who does not let go anyone, but ensures that he has preference for the fallen one and the lost one. We hope and pray that in your office, your beatitude embodies the Heavenly Father by holding together the Syro-Malabar Church, without letting anyone go astray, even if some of us tend to stray from the fold, looking for either momentary or apparent glories, be it ecclesial or secular. In the name of the major superiors, I assure your beatitude that in this noble but gospel-based approach, which is the need of the hour for the Syro-Malabar Church, the whole SMRC rallies behind you. Under your mantle, infused with love and mercy, we are sure that our Syro-Malabar Church will flourish in its gospel-based life and mission. We, the members of the SMRC, also assure your beatitude that we shall work in unison with your leadership of the church, especially in leading and animating the life and mission of the communities of consecrated within the Syro-Malabar Church. While assuring your beatitude of our love and allegiance, prayers and support in fulfilling your mandate for the church, may we extend to your beatitude a wholehearted welcome to this General Assembly of the SMRC. May I call upon the Superior General of the CST Fathers, Reverend Father Jojo, to present a shawl, and the Superior General of the CMC, Sister Grace Therese, to present a potted plant to his beatitude, Ma Raphael Tattil, our Major Archbishop, and to welcome him into the General Assembly of the SMRC. Dear Father Jojo and Sister Grace Therese. We are also blessed today with two eminent but challenging religious to lead us in our deliberations, namely Reverend Father Cedric Prakash S.J. and Reverend Sister Soja Maria CMC. As we plan to deliberate about the theme, Life of Consecration, Response to the Socio-Political and Ecclesial Realities in India Today, Father Cedric Prakash will speak to us about the existential response demanded from us in the contemporary socio-political scenario of India, especially given the imminent general elections.
And Sister Soja will speak to us about the sincere and serious response necessitated among the consecrated communities by the discussions on synodality opened up by Pope Francis. Although their age, grooming, and fields of expertise are quite different, to my mind, what unites them both in this endeavor is their unflinching and steadfast commitment to the gospel. Come what may, both of them are ready to stand up and speak out, having their feet firmly grounded in the gospel message, and thus being the ardent but determined disciples of Jesus Christ. As Father Cedric and Sister Soja Maria are here to challenge and inspire us in shaping our Christian response as the consecrated women and men, let me extend to both of them a cordial welcome to the General Assembly of the SMRC. May I also extend to them our special gratitude for having traveled long distances to be with us today. Hearty welcome, Father Cedric and Sister Soja. A special note of welcome to Reverend Father Sebastian Bottomotali, MCBS, the Secretary to the Synodal Commission for the Institutes of Consecrated Life and Society's Apostolic Life. Hearty welcome, dear Father Sebastian. My dear sisters, brothers, and fathers, all the major superiors of the Syro-Malabar Religious Conference, it's you who make the SMRC exist and function. It's the communion within our religious congregations and the communion that we share amidst us, expressed through the networking of the SMRC and the missions that we fulfill in ecclesial communion and commitment, that attest to the fact that we are one community of the consecrated in the church. Indeed, as we are reminded that the consecrated are placed in the heart of the church, we have greater responsibilities to fulfill in propelling the ecclesial communion and all its missions. While thanking you, superior generals, provincial superiors, delegate superiors, councillors, and other delegates, may I extend to you all a most cordial welcome to the General Assembly of the SMRC. Once again, extending a prayerful welcome to His Beatitude Mar Raphael Thattil, Father and Head of the Syro-Malabar Church, and wishing that this annual General Gathering Assembly will inspire us to create better room for God to act, to be better disciples of Jesus Christ, and to be more awakened and conscientious citizens of our country. May I remain. Thank you very much. തുടർന്ന് ദീപം തെളിക്കലാണ്. ലോകത്തിന്റെ ദീപമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള സജീവ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് നിലവിളക്ക് തെളിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. I invite Father Cedric Prakash, Sister Soja Maria CMC, Mother Litty FCC, Father Josie Tamarasheri CMI, Brother Basun Carvalil MMP, Father Sanju, Sister Teresina to join with our Excellency. താങ്ക് യു എവ്രിവൺ. വാത്സല്യവും കരുതലും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കടാക്ഷത്തോടെയും നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അഭിവന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതുപോലെ ഏവർക്കും സംലഭ്യനും സമീപസ്ഥനും
വളരെ ലാളിത്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ അഭിമന്യ പിതാവ്. അഭിമന്യ പിതാവെ, അങ്ങയുടെ കരുതലുള്ള വാക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. SMRCയുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള പ്രസിഡന്റ് സാജു ചക്കാലക്കൽ CMI, പ്രിയപ്പെട്ട ജോസി അച്ച, മദർ ലിറ്റി, ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ, പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസ്, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ഇസ് മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്. We have always together met and worked in Hyderabad. So, Sadrik Prakash, and I have asked permission that I will speak in Malayalam. Priya, Sister Soja, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായി നിൽക്കുന്ന വളരെ പ്രിയങ്കരായിട്ടുള്ള ജനറൽസ്, superiors, and my dear brothers and sisters in Jesus Christ. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോടൊത്ത് ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതനാകുന്നത്. ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്തോഷമാണ്. എല്ലായിടത്തും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പന്തക്കുസ്ത പെരുന്നാളിനെ സാർവത്രിക സഭയോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. Pentecost is not an end reality. It shall be a never-ending reality. വത്തിക്കാൻ സുവനകദോസ് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പ്രമാണരേഖയിലെ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, every religious congregation and their charism is the fruit of the Pentecost. സിറോ മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സിറോ മലബാർ സഭയുടെ സൗന്ദര്യം, ശുശ്രൂഷകളുടെ വൈവിധ്യവും സിറോ മലബാർ സഭയുടെ റിലീജിയസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഫ്രം ദ ലോവസ്റ്റ് ടു ദ ടോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് സിറോ മലബാർ സഭയിലെ റിലീജിയസിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നത് മേരി മാഗ്ഡലിൻ കർത്താവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച സുഗന്ധക്കുപ്പിയോടാണ്. സുവിശേഷത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തമാണത്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഷീ ബ്രോക്ക് ദ ബോട്ടിൽ ആൻഡ് പോർഡ് ഓൺ ദ ഫീറ്റ് ഓഫ് ജീസസ്. രണ്ട് വാക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന റിലീജിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രതീകങ്ങളാണ്. ബ്രേക്കിംഗ് ദ ബോട്ടിൽ and pouring over the feet. ഏറ്റവും താഴെക്കടയിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ഒഴിക്കുന്ന തൈലം. ആ തൈലം ആ ഭവനത്തെ മുഴുവൻ സുഗന്ധപൂരിതമാക്കി. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ്, ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ, ഈസ് റെൻഡറിങ്
the service of breaking the bottle and pouring over the feet of the people of God. Syro Malabar Sabhaye സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം I take this opportunity to register and record the never-ending gratitude for the multiple ministries you are doing for the mission of the Syro Malabar Church. And often the Syro Malabar Church can never express in words the gratitude and indebtedness which it owes to our religious. ഇത് വെറുതെ പിതാവ് ഒരു അലങ്കാരവാക്കായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതരുത്. ഇന്ന് സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് നേട്ടങ്ങളിലെ അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഓർക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിൻഡർ ഗാർഡൻ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്, ഡിസ്പെൻസറി തുടങ്ങി hospitals, from orphanage to children, going up to the elderly people. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സുവിശേഷത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 21-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15 തുടങ്ങി 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ നേതൃ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വിളിച്ച പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ച, ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച 3 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഡു യു ലവ് മീ മോർ ദാൻ ദി അതർ? ഡു യു ലവ് മീ മോർ ദാൻ ദി അതർ? Why religious is so much revered, accepted and respected in the community? I would like to respond. You are the people who volunteered yourself to love Jesus more than anybody else. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാമായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിമർശനങ്ങളെ ഭയക്കരുത്. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ തിരുത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരുത്തണം, തിരുത്തേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ തിരുത്തണം. പക്ഷെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ആരും പിറകോട്ട് മാറാൻ പാടില്ല. എത്രയോ വിമർശനങ്ങളുണ്ടോ അത്രയ്ക്കേറെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നു എന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് പുലിവാല് പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വുഡ് റിക്വസ്റ്റ് the congregation shall not become a moment of inertia, rather it shall become a moment of initiatives. ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ആ സാധ്യതകളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലണം. ആ സാധ്യതകളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെയാണ് നമുക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട്. വി ആർ ലിവിങ് ഇൻ എ വേൾഡ് വേർ മിനിസ്ട്രി becomes very much identified with industry. I hope that you will follow these 2 words. Ministry is not industry, and we shall not give any chance to tell people that the ministry rendered by our communities, especially religious communities, have become industry. I know that we have not made it.
But at the same time, we have to be watchful, to be authentic to the original charism. That's why I said every charism begins with a question. Do you love me more than the other? We are in the world of synodality. And presently, we are too much speaking about synodality. I would like to tell you the modern theology is very much moved by the expression synod and synodality. And Holy Father Pope Francis has beautifully explained what he does mean by synodality. Holy Father says it is a walking together, it is a working together, it is a building together. I think that is every synod makes us to walk together, to work together, to build together. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീജിയസുമായിട്ടുള്ള സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ബന്ധത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണോ ഈ വാക്കിംഗ് ടുഗദർ, വർക്കിംഗ് ടുഗദർ, ബിൽഡിംഗ് ടുഗദർ അതിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത്, ആ തടസ്സങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ എൻ്റെ പരിധിക്കുള്ളിലെ പരമാവധി നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കൂടാണ്. അത് പൊട്ടിക്കുക എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്നവൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ. I would like to call your attention the beautiful statue which is placed in front of the Basilica of St. John the Lateran. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാർപ്പാപ്പന്മാരുടെ എല്ലാ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങളും എല്ലാ അപ്പസ്തോലിക പഠനങ്ങളും മാർപ്പാപ്പന്മാരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് വത്തിക്കാനിൽ നിന്നല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ ബസിലിക്ക ഓഫ് ലാറ്ററൻ. അവിടെ മാർപ്പാപ്പ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് പുതിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയുടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന സ്റ്റാച്യു അസീസിലെ ഫ്രാൻസിസ് പന്നികളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ്. മേ ബി എ ചലഞ്ചിങ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ. മാർപ്പാപ്പമാരെ അസീസിലെ ഫ്രാൻസിസിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു നോക്കിയിട്ടാണ് പുതിയ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I would like to clear my mind. Wherever you feel the iron bars of the hierarchy making challenging crisis to get over the walls, I, being the Major Archbishop, promise you that I will be ready to reduce even to the extent pulling down the walls. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകണം. സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഒരു വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനെപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു വലിയ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ 35 രൂപതകളുണ്ട്. 13 കേരളത്തിൽ, 8 കേരളത്തിന് പുറത്ത്, ഇന്ത്യക്കകത്ത് 18, 4 ഇന്ത്യക്ക് ഔട്ട്സൈഡ്. ഈ 35 രൂപതകളും 35 ഐലൻഡുകളാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷൻ. ഐ വാസ് സർപ്രൈസ്ഡ് ടു സീ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ നോട്ട് about the religious congregations of the Syro Malabar Church in our directory. But
we are moving as islands. We have not become a home of the Lord. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ആവശ്യമാണ്, അതാണല്ലോ കാരിസം. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ we are not contradicting by our charism the building up of the mystical body of Christ. കർത്താവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം പടുത്തുയർത്താൻ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഒന്നിച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ മെത്രാന്മാരും എല്ലാ വികാരിച്ചന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പരാതി എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട്. യു ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഈക്വൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് in the process of building the mystical body. And I promise you that whatever I can help you, I will be ready even to correcting our procedure, restrictions and laws. And also I would like to request you, the church, the Sierra Malabar Church, is going through a very difficult situation. I have opted for mission with the most willingness, but I was compelled to come back from the mission to accept, not because of any special qualities, but with an expectation that I will be an instrument in the hands of God to build a bridge between the shores. And I will try my best. But at the same time, we cannot sacrifice the principles. We cannot sacrifice the principles. I would like to tell you from the story of the prodigal son. The father never closed the doors of the house. Never closed the doors of the house. The elder son made a dispute to the father over receiving the prodigal son who looted all what was given to him. But at the same time, that beautiful story gives us a note. Repenting and reversing is the way back to renewal. Every renewal has an action of repentance, an action of reversing. So in this process, I request we will try together to build bridges, but at the same time not by sacrificing the principle. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പിതാവ് അല്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന്. ആ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് ചില പരിമിതികളുണ്ട്. I am sorry to tell you that Holy Father, it is rarely rare to come with a video to a diocese. And I was so much shocked to see that video. But at the same time, it's not accepted. So what I would like to tell you, we have to work together and build together, but without sacrificing the basic principles of fraternity and Catholicity. Once again, I thank you very much. I would like to tell you that in the Sierra Malabar Church, there is a commission for the religious, and we have 3 bishops. Bishop Sebastian Vadakale, MST, Bishop Joseph Erimacharath, MCBS, and Bishop Remigius in Jananical. I am telling this not because you are ignorant about it, but this commission is to travel with you so that to listen you, to report to the Synod,
what is going good, what is not going good. Therefore, whenever you come together, I think that at least in one session, the three bishops shall be with you, and you shall open your positive initiatives as well as your negative difficulties. This is only a remark which I make, said because most of the bishops told me that they do not know about this gathering. This is not an accusation, but at the same time it will be a complimenting thing. It's a complimenting thing. At least in one of the sessions, the bishops shall be with you. That will help to build a bridge from SMRC to the Synod of Bishops. With these words, I wish you every best and God's blessings. And I promise you that Tattil Pidavu will be നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എന്ത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു തരും. ഞാൻ അതിന് സന്നദ്ധനാണ്. Thank you very much. With these words, I consider this humble servant to open the meeting of SMRC for the year 2024. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your mind-blowing words. Let us honor him with a warm round of applause. തുടർന്ന് ആശംസാ പ്രസംഗമാണ്. CMI വികാർ ജനറലായ ഫാദർ ജോസി താമശ്ശേരി അച്ഛൻ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ധീരതയും തീക്ഷ്ണതയും നിറഞ്ഞ മിഷനറി വൈദികനായ ജോസി അച്ഛൻ ഒത്തിരി സ്നേഹവും വളരെ ലാളിത്യവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സ്നേഹമുള്ള ജോസി അച്ഛനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഓണർ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഫാദർ ജോസി താമരശ്ശേരി CMI ഫോർ ദ ഫെലിസിറ്റേഷൻ സ്പീച്ച്. അഭിമന്യ മേയർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ തട്ടിൽ പിതാവേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട SMRC പ്രസിഡന്റ് സാജു അച്ഛ, അഭിമന്യ മേജർ സുപ്പീരിയേഴ്സ്, ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടും കൂടി സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിവിധ സമർപ്പിത സമൂഹങ്ങളുടെ സന്യാസ സഭകളുടെ നേതൃശുശ്രൂഷയിലുള്ളവരെ ഈ ചാവറ ഹിൽസിലേക്ക് CMI ജനറലേറ്റിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറാളച്ഛൻ്റെയും ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒത്തിരിയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, 193 വർഷം മുമ്പ് CMI സഭ സ്ഥാപിതമാകുന്ന അവസരത്തിൽ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായ ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഈ മലയാളക്കരയിൽ പട്ടക്കാർക്ക് പോലും ഒരു തപസ് ഭവനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഏറിയ നന്മകൾ ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് പല പ്രകാരത്തിലും പട്ടക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദർശന വീട് ഉണ്ടാകണമെന്ന ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് 193 വർഷം മുമ്പ് മാന്നാനംകുന്നിൽ ബസ്റോമ എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് CMI സന്യാസ സമൂഹത്തിന് സ്ഥാപനം നൽകിയത്. ഇതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായ എന്നാൽ വ്യക്തമായ ദർശനങ്ങളോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്, അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മലബാർ സഭയെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത്, ആത്മാവിൻ്റെ മരുപ്പച്ച സജീവമാക്കുന്നവരാണ് സമർപ്പിതർ. ആത്മാവിൻ്റെ മരുപ്പച്ച സജീവമാക്കുന്നവരാണ് സമർപ്പിതർ. നമ്മളിന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് മൈനോറിറ്റിയാണ്, അതിൽ മൈനോറിറ്റിയാണ് സമർപ്പിതർ. എന്നാൽ എത്രമാത്രം ശുശ്രൂഷ തലങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്
നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപക പിതാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ദർശനമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സഭയെക്കുറിച്ച്. ആ വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ സഭ സജീവമാകുകയും ആത്മാവിൻ്റെ മരുപ്പച്ചയെ സജീവമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ SMRC കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭാരതത്തിൽ നമ്മളിന്ന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മൾക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒത്തിരിയേറെ നമ്മുടെ തന്നെ വൈദികർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അകാരണമായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിലീജിയസ് ഹാബിറ്റ് ധരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ബസ്സിൽ നിന്നും പരസ്യമായിട്ട് ഇറക്കി വിടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ നേരിടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് SMRC അല്ലെങ്കിൽ CRI ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മുടെ കാരിസംസ് നമ്മളതിനോട് നീതി പുലർത്തുമ്പോഴും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കതിലൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ കൂടിയും ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധികളിലും സഭയെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുമുള്ള അതിനുള്ളൊരു ഫോറമാണ് ഈ SMRC അല്ലെങ്കിൽ CRI ഒക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സജീവമായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെ നമ്മുടെ സഭയോടൊത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല വാക്കുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കും അപ്പുറം കടന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഭയോടൊത്ത് ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള വാതായനങ്ങളെ തുറക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മുടെ സഭയെ സജീവമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് SMRCക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും അതിനുള്ള ഫോറം ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചാവറ ഹിൽസിലെ ജനറലേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ദിവസം വളരെ സന്തോഷകരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. Thank you, dear Father, for your wisdom-filled words. അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നത് FCC സുപ്പീരിയർ ജനറൽ മദർ ലിറ്റി FCC ആണ്. ഏവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലോടെയും ഇടപെടുകയും അമ്മ ഹൃദയത്തോടെ ഏവരെയും ഉൾക്കൊണ്ട് ഏവർക്കും സംലഭ്യയും സമീപസ്ഥയുമായി വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മദർ ലിറ്റി. സ്നേഹമുള്ള അമ്മയെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം മദർ ലിറ്റി FCC ടു ദ സ്റ്റേജ് ഫോർ ഫെലിസിറ്റേഷൻ. സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ അഭിവന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവേ, SMRC പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാജു ചക്കാലക്കലച്ച, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനറാളച്ചന്മാരെ, പ്രൊവിൻഷ്യലച്ചന്മാരെ, ജനറാളമ്മമാരെ, പ്രൊവിൻഷ്യലമ്മമാരെ, SMRCയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ജോസിച്ചൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പരിപാടി നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ അഭിവന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ സ്വീകരണം, നമ്മളുടെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 62-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ, സിയോന്റെ ന്യായം പ്രഭാതം പോലെയും ജെറുസലേമിൻ്റെ രക്ഷ ജ്വലിക്കുന്ന പന്തം പോലെയും പ്രകാശിക്കുന്നത് വരെ അവളെ പ്രതി ഞാൻ നിഷ്ക്രിയനോ നിശബ്ദനോ ആയിരിക്കുകയില്ല. തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ പ്രതി നിഷ്ക്രിയനോ നിശബ്ദനോ ആകാത്ത, എന്നാൽ സർവദാ പ്രവർത്തന നിരതനായിരിക്കുന്ന നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേലുള്ള നിതാന്ത ജാഗ്രതയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേക ഇടപെടലിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് അഭിവന്യ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് ഇന്ന് നമുക്ക് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭയും രാഷ്ട്രവും ലോകവും ഒന്നുപോലെ
പ്രതിസന്ധികളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇത് സഭാചരിത്രത്തിൽ അത്ര പുതിയ ഒരു സംഭവ വികാസമാണെന്ന്, ഒരു പ്രതിഭാസമാണെന്ന് അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. സഭാചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം നാം കണ്ടിട്ടുള്ള ദൈവിക ഇടപെടലിൻ്റെ വേറിട്ടൊരു ശൈലിയുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സഭയിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ പ്രവാചക ദൗത്യമേൽപ്പിച്ച് തൻ്റെ ഒരു ദൂതനെ ദൈവം അയക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ മുഖം. നമ്മുടെ മാതൃസഭയായ സിറോ മലബാർ സഭ പലതരം പ്രതിസന്ധികളും വെല്ലുവിളികളും നേരിടുന്ന ഒരു കാലമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതോടൊപ്പം കേരളസഭ മുഴുവനും ഭാരതസഭ മുഴുവനും പലപ്പോഴും ആശങ്കയുടെ നിഴലിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയെങ്കിലും ഭയത്തിൻ്റെ മുൾമുഴകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ കാലത്താണ് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതനായി, അതുപോലെ സാന്ത്വന പ്രകാശമായി ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഇടയനാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ്. ഏത് മുറിവിനെയും വെച്ചുകെട്ടാൻ സന്നദ്ധനാകുന്ന നല്ല ഇടയൻ്റെയും നല്ല സമറായൻ്റെയും സ്നേഹ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ ഇടയൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് ഇതിനോടകം നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടു ബി ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ടു ഗിവ്, അതാണ് പിതാവിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം. ഈ മുദ്രാവാക്യം നെഞ്ചിലേറ്റി സിറോ മലബാർ സഭാമക്കളെ ഒന്നിച്ചു ചേർക്കാനും ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നയിക്കാനുമായി ഗോതമ്പ് മണി പോലെ അഴിയുവാൻ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവേ, പിതാവിൻ്റെ സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് തീർച്ചയായും പുത്തനുണർവിൻ്റെ ദൈവകൃപയുടെ പുതുനാമ്പുകൾ വിരിയട്ടെ എന്ന്, അത് തഴച്ചു വളരട്ടെ എന്ന് അങ്ങയുടെ സമർപ്പിത മക്കൾ ഒന്നു ചേർന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന് ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പല വേദികളിലും പല സ്വീകരണങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിതാവിൻ്റെ സമർപ്പിത മക്കൾ ഒന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേദി തികച്ചും അതുല്യമാണ്, വ്യതിരിക്തമാണ്. പിതാവിന് വേണ്ടി അനുദിനവും പ്രാർത്ഥനയുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന, പിതൃമൊഴികൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം കാതോർക്കുന്ന, പിതാവിനോടൊപ്പം ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഭൗതിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന സിറോ മലബാർ സഭയിലെ ഏതാണ്ട് 37,000-ഓളം വരുന്ന സമർപ്പിതരുടെ പ്രതിനിധികൾ പിതാവെ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ, ആദരവോടെ, അഭിമാനത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ വലിയ ഇടയന് സ്നേഹാദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മുഹൂർത്തം തീർച്ചയായും SMRCയുടെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ്. 35 രൂപതകളിലും അതിനു പുറത്തുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 40 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സഭാമക്കളുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊപ്പം ഇന്നിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സുവിശേഷാത്മകമായ ഒരു തിരുത്തൽ ശക്തിയായി ഈ സഭയുടെ ആത്മീയത നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ പ്രകാശമാനമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ സുവിശേഷ സ്നേഹത്തിൽ പദമൂന്നുന്ന അങ്ങയുടെ ആ സ്നേഹവും ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയും പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഹൈറാർക്കിയുടെ ആ ഇരുമ്പുകൂടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാനും മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുമുള്ള പിതാവിൻ്റെ ആ തീരുമാനവും ശൈലിയുമെല്ലാം സിറോ മലബാർ സഭയെ ദൈവകൃപയിലേക്ക്, ഒന്നിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ ലളിതമായ ജീവിതശൈലി വ്യക്തികളുടെയും സമൂഹങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകളും അവരുടെ സമ്പന്നതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വളർത്താൻ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ആ സന്നദ്ധതയുമെല്ലാം തീർച്ചയായും ഒരു ഐക്യത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ഉപരി വളർച്ചയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കുമെന്ന്, സഭയെ നയിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു. പിതാവ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ ഇടവകയിലുമൊക്കെ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വ്യക്തികളുടെയും അതുപോലെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ആ പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിൻ്റെയും ആ പ്രാദേശിക സഭയുടെയും ഒക്കെ കാതലായ നന്മകളും സമ്പന്നതകളും എടുത്തു പറഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിതാവെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, ആടുകളുടെ മണമറിയുന്ന, ചൂരറിയുന്ന ഇടയനാണ് അവിടുന്ന്. ഈ പ്രത്യേകത തീർച്ചയായും സഭയെ ഒന്നിപ്പിലേക്ക് നയിക്കും. സിറോ മലബാർ സഭ മക്കളുടെ
മക്കൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിയും ആ കഴിവുകളും ദൈവകൃപയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നിപ്പുമെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പ്രതിസന്ധികളെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നേരിടുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് നമുക്കറിയാം, ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള സിറോ മലബാർ സഭാംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത അജപാലന ശുശ്രൂഷ, അതിൻ്റെ ഏകോപനം, അതുപോലെ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കും സന്യാസത്തിലേക്കുമുള്ള ദൈവവിളികൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ദൈവവിളികളുടെ പരിപോഷണം, കേരളത്തിൽ നിന്ന് സഭയിൽ നിന്ന് സിറോ മലബാർ സഭയിൽ നിന്ന് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന യുവജനങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അജപാലനം, അതുപോലെ ഭാരതത്തിലെ സഭ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഏറ്റവും സമാധാനത്തോടെ നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായ കൃപ, അതുപോലെ മറ്റ് സഭകളുമായിട്ട് ലാറ്റിൻ സഭ, സിറോ മലങ്കര സഭ, മറ്റു മുതലായ സഭകളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ അജപാലനവും ഭാരത സഭയുടെ വളർച്ചയും ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക, ഇതെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു അജപാലന ദൗത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ സമർപ്പിത മക്കൾ അങ്ങയോടൊപ്പമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അനുസരണവും ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണവും പിതാവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാം പിതാവ് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മുൻപിലുണ്ട്. പിതാവിൻ്റെ ഈ വലിയ സ്നേഹ സാന്നിധ്യം, അതുപോലെ പ്രാർത്ഥന, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊപ്പം പിതാവിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവുകൾ അർപ്പിക്കുന്നു, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, dear mother, for your mind-blowing words. MMP സുപ്പീരിയർ ജനറൽ ആയ ബ്രദർ ബാസ്റ്റിൻ അടുത്തതായി നമുക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. വളരെ ഉദാരമതിയും ഏവരെ പറ്റിയും കരുതലുള്ളവനും വളരെ കഠിനാധ്വാനിയും സ്നേഹനിയുമാണ് സ്നേഹമുള്ള ബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ. സ്നേഹമുള്ള ബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി നിമിഷം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. I invite Reverend Brother Bastin Karivelil Mbambi to the stage to give the felicitation speech. സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവേ, SMRC പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ സാജു ചക്കാലക്കൽ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യൽമാരെ, മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിൻഷ്യൽമാർ, ജനറൽസ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽസ്, മറ്റ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സീറോ മലബാർ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വലിയൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് SMRCക്ക് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിമന്യ പിതാവ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയതിനു ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് പിതാവിനും നമുക്കും കിട്ടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് തൃശ്ശൂർ രൂപതയിൽ നിന്നുള്ള അഭിമന്യ പിതാവ്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അഭിമന്യ പിതാവിന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ റിലീജിയസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ പേരിലും, അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 8ഓളം സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ, ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനുണ്ട്. അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. 8 ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമേ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ ആയിട്ടുള്ളൂ, CSC ഞങ്ങളും മാത്രം. ഇന്നും അവരെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിമന്യ പിതാവിന് എത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. റാഫേൽ പിതാവിനെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 48 വർഷം മുമ്പ് മുതൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ഞാനൊരു സന്യാസ സഹോദരനായി ആകാൻ അർത്ഥിയായി മെഡോണ സെഹിയോനിയിൽ വരുമ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഡീക്കൺ മിനിസ്ട്രിയിലായിരുന്ന തട്ടിലച്ചനെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അന്നെല്ലാം ഓടിപ്പാഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആ തട്ടിലച്ചൻ ഇന്ന് പിതാവായെങ്കിലും ഓട്ടത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല, ഓട്ടം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ കോൺഗ്രിഗേഷനുമായിട്ട് തൃശ്ശൂർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനുമായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹമായിട്ടും മദർ ഹൗസും ജനറേറ്റും എല്ലാം അദ്ദേഹം സുപരിചിതമാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും എല്ലാം മിക്കവാറും വരാറുമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഗൈഡൻസും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഷംഷാബാദ് രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്നു. ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരനായിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ടതാണ്.
അവിടെ എല്ലായിടത്തും പോയി ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആസ്വാദ്യത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇദ്ദേഹത്തെ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ വ്യക്തി, ഈ സഭയെ സീറോ മലബാർ സഭയെ നയിക്കുവാൻ പറ്റിയ വ്യക്തി എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമതും നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പദവിയിലായിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തൻ്റെ കഴിവുകൾ പരമാവധി ദൈവജനത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറായിരുന്ന സമയത്താണ് CBCIയുടെ സമ്മേളനം മേരിമാത സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘാടക നേതൃത്വം വളരെ പ്രശംസനീയമായിരുന്നു. അതേപോലെ സീറോ മലബാർ രൂപതകളില്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലെ സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്കർക്ക് വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്ത സംഘാടക രൂപതയെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സ്തുത്യർഹമായ സേവനവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം തീർച്ചയായിട്ടും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്ന പുതിയ നിയോഗം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിപുലങ്ങളായ ഈ സേവനങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് എളിയ ജീവിതശൈലിയും ഉയർന്ന ചിന്തയുമുള്ള ഒരാളാണ് റാഫേൽ പിതാവ്. തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള പുത്തൻപള്ളി ഇടവക്കാരനായ അദ്ദേഹം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും തൻ്റെ തനതായ പ്രവർത്തന ശൈലി കൊണ്ടുമാണ് ഇത്തരം ഉയർന്ന പദവിയിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. നർമ്മപ്രധാനമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ രീതിയും തൃശ്ശൂർ ശൈലിയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, തൃശ്ശൂർ ശൈലിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റുള്ള ഏക പിതാവ് ഞാൻ തന്നെയാവും എന്ന് പിതാവ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാറുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസിക്കുകയും സഭയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട് എങ്കിലും അവയെല്ലാം സഭയിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഏറെയാണെങ്കിലും അവയെല്ലാം തട്ടി നീക്കി വിജയശ്രീയിൽ അളിതനായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഉദ്ധിതനായ യേശു അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഏവർക്കും താങ്ക് യു ബ്രദർ ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. ഏവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ്റെ സുപ്പീരിയർ ജനറലായ സിസ്റ്റർ ആനി കുര്യാക്കോസ് CHFനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബിഫോർ വി കൺക്ലൂഡ് ദിസ് ഇനാഗുറൽ സെഷൻ, I kindly request your attention for a moment as we express our gratitude to all those who have made this event grateful. Please join me in welcoming Sister Annie Kuryakos CHF, who will deliver the vote of thanks. ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ പിതാവേ, സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷൻ മാറാഫേൽ തട്ടിൽ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജോസ് താമരശ്ശേരി അച്ഛൻ, CMI സാജു ചൊക്കാലകിലച്ഛൻ, സ്റ്റേജിലുള്ള മറ്റ് സുപ്പീരിയർ ജനറൽസ്, വേദിയിലും ആയിരിക്കുന്ന സുപ്പീരിയർ ജനറൽസ്, പ്രൊവിൻഷ്യൽസ്, വികാർ ജനറൽസ്, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ SMRCയുടെ മീറ്റിംഗ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തലവനും പിതാവുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിന് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു വേദി പിതാവിനോടൊപ്പം ഇവിടെ പങ്കിടാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചതിനും പ്രത്യേകം പിതാവോട് വന്നതിനും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കേറെ സുപരിചിതനായ പിതാവാണ്. ആർക്കും അകലെയല്ല, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുള്ള പിതാവാണ് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ്. ആടുകളുടെ ശൂര അറിയുന്നത് മാത്രമല്ല, ശൂരുള്ള ഒരു പിതാവാണ്. ഇത്രയും ആടുകളുമായി ഇടപഴകി ലളിത ജീവിതം നയിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും സംസാരവും ജീവിതശൈലിയും എല്ലാം ഇത്ര ലാളിത്യത്തോട് കൂടി നടത്തുന്ന വേറൊരു പിതാവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയമാണ്. അത്രയും ലാളിത്യത്തോടു കൂടി പിതാവ് തൻ്റെ ആടുകളുമായി ഇടപഴകുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പിതാവ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. എങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു, പിതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് ആ തിരി കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓം ശാന്തി 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 അത് പാടിത്തീരുന്നത് വരെ പിതാവിടെ കൈകൂപ്പി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു.
പിതാവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ശാന്തിയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ആ കാലത്തിലൂടെ സീറോ മലബാർ സഭ കടന്നു പോകുന്നു, ഭാരതസഭ മുഴുവൻ കടന്നു പോകുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ഒരു അശാന്തിയുടെ സമയത്താണ് റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവിനെ ഇങ്ങനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത്, പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദൈവനിയോഗം ആയിട്ട് ഈ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാനും പദ്ധതിയുമുണ്ട്. പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമയത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിതാവ് ഈ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ വന്നതിനും ഞങ്ങളോട് കൂടിയായിരുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പിതാവിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. സീറോ മലബാർ സഭയിലെ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും പ്രത്യേകമായ മാധ്യസ്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിനുണ്ടാകും. എളിയവരായ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഞങ്ങൾ പിതാവിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പിതാവിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്മയും സമാധാനവും ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം പിതാവിനെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരു നല്ല ഇടയനായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മോട്ടോ പോലെ ടു ബി ബ്രോക്കൺ ആൻഡ് ടു ബി ഗിവൺ എന്നുള്ള ആ മോട്ടോ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ധീരതയുടെ മുന്നേറാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ അഭിഷേകം ഓരോ നിമിഷവും പിതാവിനെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവ് കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ആയിരുന്ന അവസ്ഥയെക്കാളൊക്കെ പിതാവ് അധീരനാകാതെ ധീരനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ജോഷിയോട് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, പരിഭ്രമിക്കേണ്ട, ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിതാവിന് ദൈവം നയിക്കട്ടെ, ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവെ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിതരുടെ മുഴുവൻ പേരുടെയും നാമത്തിൽ പിതാവിന് പ്രത്യേക വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള സാജു ചക്കാലക്കിളിച്ച അച്ഛൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാവരും ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. അച്ഛനും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി പറയുന്നു. നമ്മുടെ രാജഗിരി ആ ടീം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് ഡാൻസ് രൂപത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നിയിരുന്നു. വളരെ ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ, പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ അവരെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ നടത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പങ്കുകൊള്ളാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ അവസരത്തിൽ രാജഗിരി സ്കൂളിനോട് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഫെലിസിറ്റേഷൻ സമർപ്പിച്ച് അവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ഫാദർ ജോസി താമരശ്ശേരി CMI അച്ഛനൊരു പ്രത്യേക നന്ദിയോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ നല്ല കോൺഫറൻസ് ഹോളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രമിസസ്, അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നതിനും ജനറൽ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്ത് വളരെ ഫീലിംഗ് അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കി തീർത്തതിനും അച്ഛൻ്റെ അവസരത്തിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഫെലിസിറ്റേഷൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രസംഗിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. സ്നേഹമുള്ള സെക്രട്ടറിച്ച അച്ഛൻ്റെ പ്രത്യേകമായ സാന്നിധ്യത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ആങ്കറിംഗ് നടത്തിയ സിസ്റ്റർ അനു തെരേസ് FCC സിസ്റ്ററിനോട് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയട്ടെ. ദെൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അവർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ Reverend Father Cedric Prakash SJ. We appreciate your presence also here. Thank you very much for being with us today. Thank you all. പിതാവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം എണീറ്റ് നിൽക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നമ്മുടെ ഈ കൂടിവരവിനോടും നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ചർച്ചകളോടും നമ്മുടെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞാൻ തിരക്കായിട്ട് പോകുന്നത് ഞാനൊരു ഇറ്റാലിയൻ വീസയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകണം. അതാണ് സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. താങ്ക് യു പിതാവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇടവേളയാണ്. റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ്സിനായി നമുക്ക് ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് നീങ്ങാം. 10:45 അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ലെറ്റ് us all move to the dining hall for refreshments.
I remind everyone to be back by 10:45 for the next session. ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.